صلی اللہ علیہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم مخدوم گرامی قدر عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء راجستھان و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ راجستھان، محتمم و شیخ الحدیث ازہر راجستھان دارالعلوم پوکھرن، آج کی اس عظیم الشان محفل کے مہمان گرامی قدر دارالعلوم دیوبند کے معزز محترم مبلغ اور ہم سب کے لیے بہت قابل قدر حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آدرنی پرموخ صاحب، حضرات علماء کرام اور سبھی سرپنچ گن، مجمع میں موجود تمام حاضرین و سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آج کی اس کامیاب نشست پر میں پروگرام منعقد کرنے والے ذمہ داران کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مبارکباد اس پر بھی ہے کہ قومی ایکتا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عنوانوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے، اور دونوں عنوان کو ایک ساتھ جوڑنے کا جو دن اور جو تاریخ ان حضرات نے منتخب کی ہے وہ بھی اپنے آپ میں خوشی کا باعث بھی ہے اور تعجب کی چیز بھی ہے۔ ربیع الاول کی آج ایک تاریخ ہے، یا مغرب کے بعد سے دوسری تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور پوری دنیا میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا اور بے سہاروں کو سہارا دینے کا، سسکتی دم توڑتی انسانیت کو مستعد جاں فضا دینے کا کارنامہ اگر سب سے کامیاب طریقے سے کسی نے انجام دیا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ شاعر کہتا ہے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی 3 حدیثیں اس وقت سنا کر پھر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ قومی ایکتا کا یہ پروگرام ہے، ایکتا کا تصور اور ایکتا کی سوچ، پیار اور محبت کا پیغام، دلوں کو جوڑنے کا خیال اگر کسی شخصیت کے واسطے سے دنیا میں آیا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ محض 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں اور تھوڑے سے زمانے میں انہوں نے مشرق اور مغرب اور دور دور تک رہنے والے انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ وہ کیا تعلیمات تھیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہماری وجہ سے ہم کسی بھی سطح پر ہوں، کسی بھی حیثیت کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی نظریے کے ہوں، کسی بھی خیال کے حامی ہوں، لیکن ہماری وجہ سے
ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ملک میں بسنے والے، ہمارے دیش میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان کہلائے گا۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام کی کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ ظالم یعنی اتیاچار کرتا ہو تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم اگر اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہو، اس پر اتیاچار کیا جاتا ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس پر اتیاچار کیا جا رہا ہو، جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، جس کو پریشان کیا جا رہا ہو، اس کی مدد کی جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ظالم ہو، جو بستیوں کو اجاڑ دینے والا ہو، ظلم ڈھانے والا ہو، اتیاچار کرنے والا ہو، اس کی مدد کیسے کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کے اور اس اتیاچار کرنے والے کے ہاتھ کو پڑھ کر کے پکڑ لو اور اس کو ظلم کرنے سے، اتیاچار کرنے سے، دنیا میں خون خرابہ کرنے سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ تو ظالم کی مدد کرنے کا بھی، مظلوم کی مدد کرنے کا بھی فارمولہ، تصور، فلسفہ، لاجک اگر کسی شخصیت نے دنیا میں دی تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام کی قومی ایکتا کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اس حدیث پاک کو اور جو پہلے بھی پڑھی گئی ان کو، ان احادیث کو آپ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک، اے لوگوں جو تم سے تعلقات توڑے ان سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو جوڑ کر کے رکھتا ہے، بنا کر کے رکھتا ہے، ہمارے یہاں آنا جانا رکھتا ہے، اپنے پروگراموں میں ہمیں بلاتا ہے، اس کو بلانا، اس کے یہاں آنا جانا اور اس سے بات چیت بنا کر کے رکھنا تو آسان ہے، لیکن حضور ایک دوسری بات فرماتے ہیں صل من قطعک، جو جوڑ رہا ہو اس سے جوڑو، واعف عن من ظلمک، اور جو تمہیں ستا رہا ہو اس کو پریشان کر دو، جو تمہیں ستا رہا ہو پریشان کر رہا ہو واعف، اس کو معاف کر دو۔ کلیجہ اپنا بڑا رکھو، ظلم کرنے والا، اتیاچار کرنے والا، ظلم کرتے کرتے اور تم پر ستم ڈھاتے ڈھاتے ایک دن تھک جائے گا، تم اس کو معاف کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کے نہ جانے کتنے نمونے پیش کیے کہ کسی نے کسی طرح ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، آپ نے سب کو درگزر کیا اور معاف کیا۔ تیسری بات اس حدیث پاک میں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، جو تمہارے ساتھ تمہیں پریشان کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا کام کرتا ہو، احسن، تم اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ویوہار اچھے رکھو، اخلاق اچھے ہو، اپنا کیریکٹر اچھے سے اچھا اس کے سامنے پیش کرو۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں پریشان کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تمہیں ستائے، تمہیں ناگواری پہنچائے، ایسے شخص کے ساتھ تم اس میں سلوک کرو، اچھے اخلاق، اچھے ویوہار کے ساتھ میں پیش آؤ۔ قومی ایکتا کہ اس پروگرام سے اگر نبی پاک علیہ السلام کی ان احادیث کو آپ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ قوموں میں ایکتا بھی آئے گی، اتحاد بھی ہوگا، دل بھی جڑیں گے، اور ہم سب پیار محبت کے ساتھ ایک گلدستے میں، الگ الگ پھول جس طریقے سے ہوتے ہیں لیکن گلدستے میں سبھی رہتے ہیں، ہم ایک گلدستے میں اس طریقے سے سجے سجائے رہنے لگیں گے۔ مجھے حکم ہوا ہے جمیع علماء کی تاریخ بیان کرنے کا، چند منٹوں میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 1866 ملک کے لیے، اس دیش کے لیے ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، ایک انقلاب ہے۔ بہادر شاہ ظفر، ان کا دور، ان کا سلسلہ 1857 کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر 1857 کے بعد کے جو حالات تھے اس دیش میں، وہ انتہائی خطرناک، پریشان کن، ہر ایک کے لیے، دیش واسی چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو، جو بھی یہاں کے رہنے والے اصل باشندے
تھے, मूल निवासी थे, उन सब पर अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से अत्याचार का और जुल्म का वो बाजार गर्म था जिसको मौलिक तारीख में बयान करते करते कहीं रो पड़ता है, कहीं मौलिक की सिस्कियां हैं, कहीं उसकी रोने की आवाजें हैं, कहीं उसके धुंधले अल्फाज हैं. ऐसा अजीब गरीब मंजरनामा था 1857 के बाद का. तो ऐसे माहौल में हमारे कुछ बुजुर्गों ने चाहा कि अब इस देश को बचाने के लिए कोई नई रणनीति और कोई नया फार्मूला, कोई नया तरीका और कोई नया इक़दाम करना चाहिए. तो 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम हुआ, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई. हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ बहुत से लोग थे, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को कायम किया. दारुल उलूम देवबंद को कायम क्यों किया गया? स्टेज पर सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं. अगर इतिहास पढ़ा होगा सबने तो ब्रिटिश साम्राज्य में जहर, ब्रिटिश साम्राज्य जो इस मुल्क में कायम हुआ था उसमें जहर घोलने वालों में एक बड़ा नाम है लॉर्ड मैकाले का. लॉर्ड मैकाले ने एक जुमला कह दिया था 1857 के बाद कि अब इस मुल्क में हम बहुत जल्दी एक ऐसा निजाम तालीम लेकर के आएंगे और शिक्षा का एक ऐसा निजाम बर्पा करेंगे कि इस मुल्क में रहने वाले शक्ल और सूरत के एतबार से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन सोच और फिक्र के एतबार से तो इंग्लिस्तानी होंगे. लॉर्ड मैकाले का जब ये जुमला सुना गया तो मुसलमानों के जो रहनुमा थे और इस मुल्क के जो रहनुमा थे उनका खून खो गया और उन्होंने चाहा कि अब इस मुल्क के हालात को बदलने के लिए कुछ नए इक़दाम और कोई नया कदम उठाने की जरूरत है. उस माहौल में 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया और दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ तो सबसे पहले जो पढ़ने के लिए तालिब इल्म आए हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह. वो सबसे पहले पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, स्टूडेंट उस इदारे के. वो कहा करते थे कि दारुल उलूम देवबंद क्यों कायम हुआ, दारुल उलूम देवबंद क्यों कायम हुआ. मेरे उस्ताद ग्रामी कदर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद जब कायम किया था वो मंजर पूरा मेरी निगाहों के सामने है. दारुल उलूम देवबंद को इसलिए कायम किया गया था कि इस मुल्क को अंग्रेजों के पंजों से छुड़ाया जा सके और उनकी चुंबक से इस मुल्क को आजाद कराया जा सके. दारुल उलूम देवबंद को इसलिए कायम किया गया था कि इस मुल्क में मुसलमान अपने इस्लामी तौर तरीके, इस्लामी इबादत, इस्लामी मामलात को सीख कर सही ईमानी और इंसानी जिंदगी गुजार सके. इसलिए दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया था. और अंग्रेज मौलिक ये लिखता है हिस्टोरिकल हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि ये एक ऐसा शख्स है कि अगर इसको जला भी दिया जाए, इसको जलाया जाए तो इसकी जो राख होगी, इसकी राख में से भी अंग्रेज दुश्मनी की बू आए. ये हमसे इतनी दुश्मनी करता है. बहरहाल उन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए बहुत सी रणनीतियां बनाई और तरह तरह के फार्मूले. रेशमी रुमाल भी उन्हीं का एक फार्मूला है, रेशमी रुमाल भी उन्हीं की एक तहरीक है. रेशमी रुमाल की तहरीक को लेकर के मौलाना दुनिया भर में फिर रहे थे और अगर रेशमी रुमाल की वो तहरीक कामयाब हो जाती इस मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता, इस मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता. लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता है तहरीक रेशमी रुमाल. वो राज फाश हो गया और हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की सलाखों के पीछे डाल दिया गया. यहाँ जब वो दारुल उलूम देवबंद में थे पहले वो उन्होंने पढ़ा और फिर वहां पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक नस्ल तैयार की, एक पीढ़ी तैयार की उन्होंने, जिनके दिलों के अंदर दर्द था मुल्क का, देश का, मिल्लत का, इंसानियत का, लोगों का, इनको आजादी मिले और इनको सुकून की एक खुली फजा मिले जिसमें वो सांस ले सके. ये दर्द उनके दिलों के अंदर पैदा किया हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह. और वो खुद इसी फिक्र में कभी इधर कभी उधर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, हम यहाँ शुक्रिया में कहां से गुजर गया. वो कहां गए इस मुल्क की आजादी के लिए. मुल्क के चप्पे चप्पे का उन्होंने दौरा किया. बिलाखिर माल्टा की सलाखों के पीछे उन्हें डाल दिया गया. 1919 अभी हमारे बहुत से वक्ता इसका जिक्र भी कर रहे थे 1919 का जब जमाना आया तो 1919 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कॉन्फ्रेंस
उसी में ये बात भी तय हुई कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें बहुत अच्छी सूझबूझ रखने वाले और देश का दिमाग हो, अच्छी सूझबूझ रखने वाले हो, उस संगठन में, उस तहरीक में और उस जमात में वो लोग शरीक हो। 1919 में ये बात तय हो रही थी, मशवरा चल रहा था, और 1919 में ही 23 नवंबर 1919 को ये मशवरा हुआ और जमीयत उलमा हिंद के नाम से एक तहरीक की स्थापना कर दी गई, एक तंजीम और एक जमात और एक जमहूरियत बना दी गई, जिसके सबसे पहले सदर हजरत मौलाना किफायतुल्लाह साहब तहरीर नव्वरल्लाहु मरकज़हु होते थे। लेकिन वो आरजी सदर थे। वो सदर क्यों बने थे? ये सब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी माल्टा की जेल में थे। उनके आने की खबरें मिल रही थी कि अब आ जाएंगे, खुतूत आते थे, लेटर आते थे, पैगाम आते थे, इतने महीने के बाद आने वाले, उतने महीनों के बाद आने वाले। तो यहाँ जो उनके स्टूडेंट्स थे और जो उनके तलबा थे, उन्होंने ये चाहा कि मौलाना के आने से पहले उनको कोई प्लेटफॉर्म तो देना है कि वो आएंगे तो काम किस तरह करेंगे। तो जमीयत उलमा हिंद को कायम किया गया। मौलाना किफायतुल्लाह मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब मुफ्ती आजम वो उसके पहले सदर बने। लेकिन मौलाना मोहम्मद मियां साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु जो जमीयत की तारीख पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं और उन्होंने जमीयत की तारीख को अच्छी तरह लिखा भी है, वो लिखते हैं कि मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आरजी सदर पे थे, 1 साल सदर रहे। 1920 में माल्टा की जेल से हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी, जिनको शेखुल हिंद कहते हैं, वो तशरीफ लाए। उनको जमीयत का सदर बनाया गया। बुढ़ापे का जमाना था, थोड़े ही दिन वो सदर रहे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वक्त उनका पूरा हो गया, वो आखिरत को सदार गए। हजरत मौलाना के इंतकाल के बाद फिर वापस मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को, जो कि नायब आरजी सदर थे, उनको मुस्तकिल सदर बना दिया गया और 1940 तक वो जमीयत उलमा के सदर रहे। मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से आए, जमीयत उलमा की स्थापना हो चुकी थी, तो माल्टा की जेल से वो मुंबई की बंदरगाह पर आए। मुंबई की बंदरगाह पर जब उनका जहाज, पानी का जहाज रुका इस्तेमाल करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। जमीयत उलमा के तो सभी पदाधिकारी वहां पहुंच चुके थे और एक बहुत बड़ा नाम, अगर वो नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की तारीख की कुछ अधूरी रह जाती है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी भी हजरत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेकबाल करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में हजरत का इस्तेकबाल किया। हजरत ने जब देखा कि इतना बड़ा विद्वान और ये बैरिस्टर और देश इसमें लीडरशिप की इतनी सलाहियत है और इसका दिल नरम है कि ये मेरे लिए आया है, तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको महात्मा का खिताब दिया। उनको महात्मा का खिताब दिया कि ये हमारे और तुम्हारे सबके ये महात्मा है। और फिर उनको साथ लेकर के देश के चप्पे चप्पे में दौरे किए गए, गांधी जी को साथ लिया और ये 1920 का वो ऐतिहासिक लम्हा था। और 1920 इस देश के लिए वो एक ऐतिहासिक तारीख है कि जब हिंदू, मुस्लिम और सिख और देश में रहने वाली दूसरी तमाम यूनिटें और कम्युनिटीज सब एक साथ मिल करके अंग्रेज के मुकाबले में आते थे। उससे पहले कोशिशें सबने की, लेकिन सबकी कोशिशें अलग अलग। जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से ये कारनामा अंजाम दिया गया कि महात्मा गांधी को साथ लेकर के देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में दौरा किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो दूसरी कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते थे उन सबको साथ लिया गया। एतमाद और भरोसा बहाल किया गया। सब लोग एक साथ हुए और एक साथ मिलकर के लड़ते रहे। तो 200 साल से जो जंग हम नहीं जीत पा रहे थे, 22-25 सालों में वो जंग हमने जीत ली और 1947 में अंग्रेज को इस देश से भगाकर और हमने इस देश में भारत गणराज्य का एक नक्शा पेश किया। दुनिया के पूरे नक्शे में इस देश को कहा जाता है भारत गणराज्य, यानी आजाद हिंदुस्तान। वो जमीयत उलमा का बहुत बड़ा कारनामा है। 1940 तक हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस जमीयत के सदर रहे। 1940 के बाद फिर हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह इसके सदर हुए। 1957 तक हजरत सदर रहे और हजरत की ही सदारत में वो वक्त भी आया
جب اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے. کچھ لوگ اس طرف جا رہے تھے اور کچھ لوگ یہی رکنا چاہتے تھے. میں اس سے پہلے کہ اس ٹاپک کو آگے چھیڑوں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام کی موجودگی میں، ہمارے جیسے وفادار، کیونکہ ہم جمعیت کے اسٹیج پر ہیں تو جمعیت علماء نے جو سوچ دی تھی، میں اسی سے بات اپنی شروع کروں گا اس ٹاپک کی. ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت کا دور ہے. 1940 سے دور شروع ہو گیا. 1942-43 سے یہ باتیں شروع ہوئی کہ ملک میں وبھاجن ہو، تقسیم ہو، کچھ حصہ ادھر ہو جائے، کچھ حصہ ادھر ہو جائے. تو وبھاجن کی سختی کے ساتھ مخالفت کرنے والی اگر کوئی تحریک تھی، کوئی سنگٹھن تھا، کوئی تنظیم تھی، کوئی جماعت تھی، تو وہ جمعیت علماء تھی. وہ جمعیت علماء تھی کہ جس نے وبھاجن کی مخالفت کی، جس نے دیش کے ٹکڑے ہونے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہم اسی دیش میں رہیں گے اور یہاں دیش میں جو لوگ ہمارے ساتھ برسوں سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پرکھوں اور پوروجوں کے دور سے جو ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ہم انہی کے ساتھ میں رہیں اور انہی کے ساتھ رہنے میں ہم عافیت محسوس کرتے ہیں. ہم اپنا ٹکڑا لے کر الگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اسی کو اپنا دیش سمجھتے ہیں، یہی رہیں گے. اور یہاں کے پانی سے ہم نے پہلے وضو کیا ہے، اس دھرتی کو ہم نے سجدے سے آباد کیا ہے. بزرگوں کے ہمارے مزارات ہیں، ہمارے مقبرے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری مسجدیں ہیں. ان تمام اسلامی شعائر کو ہم چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، ہم یہی رہیں گے. تو ملک سے وفاداری اور ملک اور دیش میں بسنے والی قوموں سے وفاداری اور ایکتا اور بھائی چارہ، اس کا نہ صرف یہ کہ سندیش بلکہ اس کا پروڈکٹر اگر کسی نے کیسے آئے تو وہ جمعیت علماء کی، وہ یہی جمعیت علماء. 1957 تک حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے اور 1957 کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، مولانا احمد شہید صاحب کو اس کا صدر بنانے گئے. 1 سال وہ صدر 1958 میں پھر ان کے انتقال کے بعد سے جو اس کا صدر بنایا گیا حضرت مولانا فخر الدین صاحب جو کہ شیخ الحدیث کے دارالعلوم دیوبند تھے، وہ اس کے صدر بنے اور وہ اس کے صدر رہے 1971 تک. 1971 سے لے کر کے 1973 تک حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب اس کے صدر رہے، آرا کے رہنے والے تھے، آرمی. اور پھر 1973 سے لے کر کے 2006 تک حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ اس تنظیم کے صدر رہے. 2006 کے بعد پھر قیادت حضرت مولانا ارشد صاحب کے ہاتھوں میں آئی اور پھر حضرت مولانا ارشد صاحب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری عثمان صاحب حضرت قاری عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ ان کو اس تنظیم کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. 2008 سے لے کر کے تقریباً 2019-20 تک وہ اس تنظیم کے صدر رہے اور ان کی وفات کے بعد اب یہ پرچم اور یہ جھنڈا جس شخصیت کے ہاتھ میں ہے وہ ہے قائد جمعیت، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے بزرگ محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہ. حضرت مولانا کا جو کارنامہ آج کے دور میں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پورو وقتاؤں نے، سابق خطیبوں نے یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ دیش کے حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن میں 2-4 منٹ اور آپ سے لیتا ہوں. جمعیت کا فارمولا کیا ہے کام کرنے کا؟ جمعیت کے کام کرنے کے 4 طریقے ہیں. جمعیت علماء جو کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے اس کا عدم تشدد، اہنسا. عدم تشدد کے ذریعے سے باطل کو باطل کا مقابلہ کرنا، عدم تشدد کے ذریعے سے، اہنسا کے ذریعے سے ظالم کا اور اتیاچاری کا مقابلہ کرنا، یہ اس جمعیت علماء کے کام کرنے کا پہلا طریقہ ہے. عدم تشدد کی راہ سے ظلم کا خاتمہ کرنا، عدم تشدد کی راہ سے ظالم کو الٹے پاؤں چلنے پر مجبور کر دینا، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے جمعیت علماء کا. دوسرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے جمعیت علماء کا، فرقہ واریت سے اجتناب. فرقہ واریت آپس میں دوریاں، دراڑیں پیدا کرنا، اور ہندو الگ ہے، مسلم الگ ہے، پھر مسلمانوں میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور یہ
जमीयत उलमा का ये पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। अजमेर शरीफ का जब इजलास हुआ, अजमेर शरीफ 2016 में गालिबन कुल हिंद प्रोग्राम हुआ था अजमेर शरीफ में, तो स्टेज पर और मजमे में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की हुई। तो उस इजलास में जब खिताब करने के लिए खड़े हुए थे अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन, तो उन्होंने जहां से बात अपनी शुरू की थी, बात यहां से शुरू की थी कि मैं अपने घर पर था और मेरी बेल की आवाज में मुझे बेल की आवाज आई, बेल बजी, मैंने बाहर जा करके देखा तो एक रोशन चेहरे वाला शख्स खड़ा है और उसने दामन फैला रखा है और उसने ये कहा है कि मैं मोहब्बत मांगने के लिए आया हूं। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मुझे महमूद असाद कहा जाता है, मैं आपके पास मोहब्बत मांगने के लिए आया। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने मौलाना से ये कहा कि हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार से तो हमेशा हर एक को मोहब्बत ही मिली है, आपको हमसे जो काम है हम आपके कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। ये जमीयत उलमा के काम करने का तरीका है। सिलमन पता, जो तुमसे टूट रहा हो उसको जोड़ने की कोशिश करो, जो तुमसे दूर भाग रहा हो उससे करीब लाने की कोशिश करो। फिरका वारियत के जरिए से, नफरतों के जरिए से, दूरियां पैदा करने के जरिए से इंसानियत में और मानवता में हमेशा तबाही आई है और आइंदा भी अगर ऐसा किया जाएगा तो तबाही आती है। और अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क के इन हालात में जहां काटो मारो के नारे लगते हैं और जहां भागो भगाओ के नारे लगते हैं, वहां एक शख्स जिसके हाथ में जमीयत का ये परचम है, वो ये आवाज लगाता है कि पूरे देश में एक साथ 28 सितंबर को पूरे देश में बल्कि 28 अगस्त को पूरे देश में एक साथ सद्भावना के और एकता के प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे माहौल में जबकि काटो मारो की बातें हो रही हो, भागने और भगाने की बातें हो रही हो और हिंदू मुस्लिम को और इस देश में रहने वाली SC ST OBC और हर तरह की जाति को जो करीब लाने का, सिख वगैरह को करीब लाने का अगर कोई काम कर रहा है और ये तस्वुर देता है, ये फलसफा देता है कि सद्भावना के प्रोग्राम किए जाएं, एकता के प्रोग्राम किए जाएं, एक नहीं होना चाहिए। 8000 प्रोग्राम पूरे देश में एक साथ हो, 28 अगस्त को हो। ये आवाज अगर किसी ने बुलंद की है तो वो उसी शख्स ने बुलंद की है कि जिसके हाथ में जमीयत का ये परचम है। और फिर दूसरी मर्तबा 25 सितंबर को, अभी चंद दिनों पहले हमने हजरत की सदारत में ये प्रोग्राम किया। 25 सितंबर को पूरे देश में अभी भोपाल में एक मीटिंग हुई थी जमीयत उलमा की, जिसमें उच्च अधिकारी जो लोग हैं, आला ओहदेदारान, वो तमाम लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो वहां मौलाना महमूद असद साहब ने ये पैगाम दिया था कि 25 सितंबर को एक साथ पूरे मुल्क में सद्भावना के और एकता के प्रोग्राम किए गए। तो जो मुसलमानों में जो बिखरे हुए तबके हैं, उन तबकों को जोड़ने की फिक्र करने का अगर किसी का काम है वो जमीयत उलमा का है। और देश में जो बिखरे हुए तबके हैं और भागने की, मारने की, दूरियों की, नफरतों की, काटने की बातें अगर हो रही है, उसी भीड़ भाड़ में एक मोहब्बत की आवाज बुलंद होती है कि सद्भावना और एकता के प्रोग्राम किए जाएं, दिलों को जोड़ने की बातें की जाएं, करीब लाने की बातें की जाएं, इसलिए कि इंसानियत अगर बचेगी तो देश बचेगा। मानवता अगर महफूज है तो देश महफूज है। और इस देश में रहने वाली मानवता अगर किसी का दिल टूटा रहा और यही आपस में बिखर गए तो देश का क्या होगा, हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो जमीयत के जो काम करने का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया, वो तरीका यह था कि फिरका वारियत से, दूरियों से, नफरतों से अपने आप को और देश को बचा करते थे। तीसरा तरीका है इसके काम करने का जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की हिफाजत करके। चौथा जो तरीका है इसका काम करने का वो ये है कि सियासत से दूर रह करके काम किया जाए, यानी कि मिन हैसुल जमात के एतबार से जमहूरियत कभी ऐसी नहीं होगी कि ये अपने नुमाइंदगान उम्मीदवार की हैसियत से खड़े कर दे कि इसके भी सरपंच बनने लग जाए और इसके भी MLA बनने लग जाए और इसके भी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, जाती एतबार से अगर कोई शख्स सियासत से दिलचस्पी लेता हो उसको इजाजत भी नहीं होगी, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये सियासत से दूर रह करके और खिदमत के तौर पर लोगों के दिलों को जोड़ने और मुल्क को, मिल्लत को बचाने का काम ये जमीयत उलमा करती है। जमीयत उलमा के इस स्टेज से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. آج کا دور یہ ہے، خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ قیادت گم ہو چکی ہے. لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ ہے، قیادت باقی ہے. قیادت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. ہمارے درمیان ہمارے صدر محترم تشریف فرما ہے، حضرت مولانا محمود اشرف صاحب موجود ہیں، اور دوسرے بھی تمام ذمہ داران ہیں، جمعیت علماء ہیں. اس تحریک کو مضبوط بنانے کی اور اس جھنڈے کو اور بلند کرنے کی اور آپس میں جوڑ اور اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کیجیے. اور یہ وعدہ کر کے جائیے یہاں سے کہ ہم اس ملک میں، اس دیش میں آپس میں بھی پیار محبت رکھیں گے، اور دیش میں جتنی بھی قومیں یہاں آباد رہتی ہیں ان سب کے ساتھ ہم پیار محبت اور ایکتا کا، نرمی کا، معاف کرنے کا، قریب کرنے کا معاملہ کریں گے. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. قومی ایکتا کا یہ پروگرام ہے. بات میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے اگر یہ بھی عرض کر دوں تو جمعیت علماء کی میں نے تاریخ آپ کو سنائی ہے پوری. آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ جمعیت علماء کا کارنامہ کیا ہے. یہ پچھلا کارنامہ. آج کے دور میں اسکول قائم کرنا، تعلیم کو بڑھاوا دینا اور پیڑتوں کو سہارا دینا، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور بے قصور ہیں ان کو آزادی دلوانا، جو ودوا ہیں، لاچار ہیں، ان کا سہارا بننا، یہ کام اگر کسی کا ہے تو وہ جمعیت علماء کا ہے. بہت مضبوطی کے ساتھ جمعیت علماء اس کام کو کرتی ہے. جمعیت کی طاقت بنے، جمعیت کو مضبوط کریں، اور یہ دیکھیں کہ چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضوء تک، چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضوء تک، جہاں رات ہوگی وہاں ہم ملیں گے. یہ جمعیت علماء کا کارنامہ ہے. جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں روشنی کی کمی ہوگی، کوئی بس ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا. یہ ہمارا کارنامہ ہے جمعیت علماء کا. روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے. روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے. بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.